हालेलुया हसो एक दूजे नूं अपना मुंह दिखाओ हसदा कहंदे ने हसदा चेहरा जेड़ा एक सेंट दी तरह है लागों दी कोई लंघदा जाए ना तैनूं पता लग जांदा आ बंदे ने की कीता यार सेंट पाया जे तुसीं गुस्से जे मुंह नाल हालेलुया करोगे ते फिर जेड़ा लागे बैठा हो भी इमोशनल हो जांदा हालेलुया हंस के बोलो हालेलुया बोलो यीशु मसीह के नाम की जे तुसीं हसदे हो तो शैतान रोंदा है पिछले हफ्ते वचन सुनिया सीगा एक भैन ने सवाल कर दिता कहने लगी तुसीं वचन कीता सीगा कि तुसीं दुखी हुंदे हो तुहाडे घर दे विच परेशानी दसो मैनूं दसो मैं हासा किदा ओदी गल सुन के मेरा हासा निकल गया मैं कहा बस जिद्दां मैं हसन तू भी हसी जा हालेलुया दुख परेशानियां सदा ठीक नहीं रहणगी तैनूं पता ये नहीं रहणगे हालेलुया क्योंकि परमेश्वर ने वायदा कीता है साडे नाल जिवें उम्र बीतदी जांदी एवें दुख भी गुजरदे भाई संदीप जिद्दन मेरे को पहले दिन आया मैं कहना भी राती मैं दी गवाइयां दे बारे याद कर रहा सीगा अज ढोल बजा रहा है ये साडे बाबा जी है हालेलुया पर कहंदा हुण मैनूं पता की किया जदों आया चर्च दे विच आउंदा सर कहंदा तुसीं मैनूं छड्ड दोगे मैं तुहानूं कदे नहीं छड्डना हालेलुया पर मैं आखदा हां कि परमेश्वर किसी नूं भी नहीं बेशक इंसान भुल जांदा है ओदियां भुलाइयां नूं भुल जांदा है पर परमेश्वर कहंदा मैं तैनूं पुੱਤ अजे भी याद करदा है मैं तैनूं कदे भी नहीं छड्डांगा हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया और जदों ये बाहर सीगा बाद विच टूर भी ला के आया चला ते गया ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਸ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚਰਚੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ क्योंकि इत्थों जो बंदे ने कह दिता भी एक नंबर तो चले तो उत्थे जाके कितने नंबर हो गए उत्थे जाके फस गया कई चिर पिछों भी तो फोन किया तो फोन भी मैं सोचा चलो शुक्र है जी प्रभु दा संदीप ने फोन किया कुछ पुछूगा पास्टर जी की चीज चाहिए मैनूं पता की कहंदा मैं कहा की चाहिए की कहंदा पास्टर जी मैं बड़ा ही दुखी है मैं कहा केड़ी गल तो कहंदा तेरा कि मैं फस गया दुआ करो मैं जो बंदे नूं फांसी दित्ती जाती ओदी ख्वाहिश पुछी जाती है कि की चाहना है तेरी अंत समय दी जेड़ी तेरी डिमांड आ की आ ते मैं कहा बोल आज समझ ला तो फांसी चढ़िया बोल तेन की डिमांड आ कहता जी मैं चाहना मैं वापस आ जाऊं मैं कहा भोलिया देखदे अज कुछ चंगी चीज मांग लेदा ते परमेश्वर वो भी कर दे हालेलुया कहता मेरा वीजा जेड़ा उन्हां कोल मेरा जेड़ा पासपोर्ट आ उन्हां कोल मैनूं दे नहीं रहे मैं कहा अज ही दोपहर तक तेनूं तेरा पासपोर्ट वापस मिल जाएगा तीसरे दिन तू घर आ जाएगा हालेलुया पूछो तीसरे दिन दोपहरे मेरे नाल वादा कर लिया कहंदा जी तीसरे दिन कहंदा मैं घरे आ गया हां ते तुहाडे नाल दोपहर दी रोटी खानी है मैं कहा मेरा टाइम नहीं अरे बोल हालेलुया परमेश्वर किसी नूं नहीं छड्डदा बेशक तुसीं भुल जाओगे पर परमेश्वर तुहानूं कदे भी नहीं छड्डेगा हालेलुया ओ एहो जिहा परमेश्वर है जेड़ा किसी नूं भी छड्डदा नहीं है जोर से बोलो हालेलुया बोलो यीशु मसीह के नाम की हो सकदा जदों असीं डॉक्टर सी सानूं कोई भी नहीं सी जानदा पर हुण खुदा दा फजल है परमेश्वर दी किरपा लोग रात में सौं दिंदे फोन बंद करिए फिर थोड़ा माइंड फ्रेश हुंदा कि अज किसी दा फोन नहीं शुक्र है प्रभु दा कि सानू उन्हें अपने काम दे लई चुनिया होया है नहीं ते असीं भी हुण जिंदगी दे विच तुरे फिरना सीगा ते परमेश्वर ने सानू अपने काम दे लई चुनिया है उस बोलो हालेलुया खुश हो के बोलो हालेलुया हालेलुया ना मैं सौं देना ते ना मैं सौना ही है मेरी आदत है ते ना मैं दुखी होण देना मुंह लटका के ते मैं बैठा नहीं देंदा क्योंकि मैं इत्थे सारे दे चेहरे देख यीशु बोलो हालेलुया हालेलुया जिन्नियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਦੀ ਅੱਖ मेरे पीछे भी जी रहो मेरे पता है पिछले हफ्ते वचन होया सीगा किन्ने नु याद है जिन्हां नु याद है हत्थ बाहर उठाओ संगत दे विचों थोड़े क्यों नहीं याद नहीं रखदे मैं कोई औखा वचन ते करदा ही नहीं क्योंकि एक दिन मैनूं प्रभ कह रहा सीगा कि थोड़ा डीपली कहंदा थोड़ा गहराई दा वचन मैं कहा जी गहराई सानू आउंदी नहीं बस असीं उत्ते रहण वाले हालेलुया
क्योंकि सानू एडा गुणी ज्ञानी बंदे आप है नहीं है जिन्हें तुम समझते हो। सानू भी माड़ा मोटा जानते हैं जिदा का परमेश्वर सानू दसदा उदा का तुहानू दसदा। पिछले हफ्ते वचन की सीगा? धन हन ओ जेहड़े यहोवा दा भै मनदे ने। ते किन्नियां ने भै रखिया अपने मन दे विच? डर किन्नियां नूं लगा है परमेश्वर दा? बाबे कहते असि तो डरते ही सानू किहड़ा पता रब है कि नहीं। रब हैगा जी पर जो वो मारदा आ ते ओदी छोटी दी बात नहीं जी हुंदी। ओदी डांग एहो जी आ कि वजदी आ ते नाल ही पता लग जांदा है। सत्ता पुस्तां तक पता लग जाता है। हालेलुया हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की उसी बात बोलो हालेलुया हालेलुया। धन हन को जिंदा यीशु ते पैर दा हुंदा की है आज सीखना है ते सीखना है ते बड़े ध्यान दे नाल आज ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। कि जो मूर्तियों में भी अंजीर इसीलिए सुनाई गई कि शरीर करके उन्हां दा न्योता मनुखा दे अनुसार होवे पर आत्मा करके वो परमेश्वर वांग जीवते हैं। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤਾਬें ਜਬ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਬ ਜਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਦਾ ਸਿੱਧਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜੀ ਵੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ कि जो मूर्तियों में भी अंजीर इससे करने सुनाई गई कि शरीर करके उन्हां दा न्योता मनुखा दे अनुसार होवे पर आत्मा करके वो परमेश्वर वांग जिउंदे रहन। हां आगे पर सबना वस्तां दा अंत नेड़े है। सारियां वस्तां दा अंतर की है? नेड़े है।
ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆ? ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਨਸਿਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਮਤ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਵਰਤ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਈ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਡਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਵਰਤ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵਰਤ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ 52 ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 52 ਵਰਤ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਤ? ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਹਨਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਤੂੰ ਦੂਈ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਧੀਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਕਾਹਦਾ ਵਰਤ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਲੱਗੀ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ। ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਫੜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤ ਆਏ? ਕੌਣ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਵਰਤ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਰਤ ਤੇ ਖਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਯੋਸੇਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੋਸੇਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਧਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਯੋਸੇਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਔਰ ਸੁਚੇਤ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਯੋਸੇਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਟਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੋ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸਮਾਨ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਵਧਾਊਗਾ? ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਆ? ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਸਭ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 9 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਮਾਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕੀ ਜੋ ਦਾਈ ਦੋ ਅੱਛੇ ਕਰੀ ਜੋ ਤੇ ਲਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਸਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਜੋ ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੂੰਗਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਣੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 7-8 ਵਜੇ ਖਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਵਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਫੈਣੀਆਂ ਦੀ ਡਿੱਕ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਸ ਖਾ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਹਰੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ। ਪਰਹੁਣੇਚਾਰੀ ਕਰੋ। ਪਤੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਝੂਠੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਗਲਤ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ। ਅਫਸੀਆਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ। ਅਫਸੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਅਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ ਅਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ? ਆਖਰਕਾਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੂਪ ਅਣਗਿਣਤਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭੈਣਾਂ ਆ। 3 ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। और इन्हें उस दिन तो दुआ करनी शुरू कर दी। मैं ऐसे मिल के प्रार्थना करने कि प्रभु कोई भी एहो जिहा कोई गलत काम साडी संगत दे विच हालेलुया। क्योंकि वचन दे विच लिखिया जिथे पवित्र लोग हुंदे ने उत्थे ही खुदा दा आत्मा मौजूद। हालेलुया। और खुदा दा शुक्र है कि जेड़े हफ्ते मैनूं परमेश्वर ने दस्से सीगे वो बीत चुके अजे तक एहो जिहा कोई नहीं प्रॉब्लम। सारे बोलो हालेलुया। और दुआ करनी है कि कभी आए भी ना, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮੇ ਸੁਣਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ 6 ਅਧਿਆਇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਪ ਅਣਗਿਣਤਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੰਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਲਰ ਰੱਖ ਦੋ, ਪਾਏ ਹਰਿਆ ਕਲਰ ਰੱਖ ਦੋ, ਪਾਏ ਚਿੱਟਾ ਕਲਰ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਬਦਲਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਮੰਡ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਬੈਸ ਮੁਝੇ ਮਾਰ? ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆ ਬੈਸ ਮੁਝੇ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੀ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਖੁਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਭੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ ਸਿੱਧੀ ਫਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਭਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਗੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਭਾਲਦਾ ਹੈ। 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हे ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੌਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੌਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੌਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫੇਰ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸੌਣਾ। ਸੌਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫੇਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਰਹਿ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੇੜਾ। ਉਹ ਛਡਾਏਗਾ। 21 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਤ ਯਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਭ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਲਾਓ।
ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 49 ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਮਤ। ਅਲਾਹੀ ਰੂਪ। ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਪਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ, ਯੂਸਫ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਯੂਸਫ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯੂਸਫ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁੜਤਾ ਕਿਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਛੱਡੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਆਦਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਦਤ ਬਣੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆ ਗੰਜਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆ ਗੰਜਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਔਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲੀ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
कई बीबियां सोचती होंगे होने एक मौका मिला है एक सूट बनाउंदा है ना हुणे तो मौका मिला है कि मेहंदी लाउंदा ते उसने अरे बोल हालेलुया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਆ ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਬਰ ਹਾਲੇਲੂया ਜੋ ਸਬਲ ਹਾਲੇਲੂया बोलो यीशु मसीह के नाम की आइए से अपने अखंड बंद करिए थोड़ी देर वास्ते अपने पैरों पे खड़े हो जाइए